说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样见你温柔收场，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一生换你岁月长留。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，竭最竭尽全力把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。和从前一样见你温暖收场，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一生换你岁月长留。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。还记得那一天，我遇见你，你的真诚温暖了我的心，生命中有了你，不再孤寂，让我说一声谢谢你。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。主的爱是我们相知相惜，接纳包容彼此许多不同，生命中有了你，不再孤寂，
生，谢谢你，谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。小小花园里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，满天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，愿定细心呵护，不让你伤心。刮风或下雨，应许从不离开你。天父的小花成长在他手里。小小花园里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，愿你细心呵护，不让你伤心。刮风或下雨，应许从不离开你。天父的小花成长在他手里。小小花园里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。
充满在这地，感谢天父，你赐下独生子，感谢耶稣，你为我们舍命，感谢神灵，你时刻与我同行。感谢耶稣，你为我们舍命，感谢神灵，你时刻与我同行。感谢耶稣，感谢耶稣，你为我们舍命，感谢神灵，你时刻与我同行。感谢天父，感谢天父，你爱充满在这地，感谢神灵，你时刻与我同行。你的公义永远长存，你的律法尽都正直。我遭遇患难愁苦，你的命令却是我所喜爱的。你的法度永远是公义的，求你赐我悟性，我就活了。Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar, ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. 请大家站立，我们一起来唱一首诗歌《耶稣基督坚固根基》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Yesus
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk penyertaan yang masih Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami yang datang di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《主你真好》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik.在路加福音第5章32节，
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. 我们一起来念。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 我们来同心祷告。阿爸天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领我们，让我们今天早上在你的主日都能够一起来敬拜你。这位天父上帝，首先我们来到你面前，我们知道也要承认我们是个罪人。我们承认，在我们每一天的生活里头，我们常常做了不该做的事情。我们很多时候忽略了你的存在，忽略了你的大能。我们自以为聪明，很多时候我们也常常得罪主，得罪别人。主啊，我们知道，在我们每一天的生活里头，因为环境，因为社交，使我们跌在罪中。天父上帝，今天早上，我们再一次恳求主接受你牺牲的爱，再一次赦免我们一切的过犯。求主接受你的宝血来饶恕我们，来更新我们，也教导我们在我们每一天的生活里头要谨慎，要仍然注意行为。求主教导我们，在我们每一天的生活里头都要走在你的正道上。天父上帝，我们是属于你的，可是我们的肉体很软弱，我们常常跌倒犯罪。主啊，求你赐给我们力量，给我们能力，怎么去克服，去对抗所有的罪恶。求主刚强我们，让我们所行的一切事情都要看到你的身上，要知道你都在注意我们，你都在观察我们。主啊，谢谢你，谢谢你垂听我们的祷告，也谢谢你给我们机会悔改。谢谢主，我们将一切荣耀都归给你。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主的文。我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起应经文。Mari kita berasiman Soria. 上帝的公义，我又降日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。我心里说，神必审判义人和恶人，因为在那里各样事物、一切工作都有定式。我心里说，这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。因为世人造诣的，兽也造诣，所造诣的都是一样。这个怎样使？
那个也怎样死，气息都是一样，人不能强移兽，都是虚空。 Keadilan Allah. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak memuji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan untuk saudari Felicia dan Grace untuk mempersembahkan sebuah tarian. I'm coming back to the start, where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender, take me. This is all I can bring.
Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan dan juga kiranya firman Tuhan menyapa setiap kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kajian surga, terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan, firman-Mu menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu terus bergema di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu ini dan segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya diberikan tema oleh gereja yaitu tentang Bapa yang adil. Ya, mungkin ini dalam rangkaian juga menyambut Hari Ayah. Firman Tuhan minggu lalu tentang Bapa yang peduli. Ya, hari ini kita bahas tentang Bapa yang adil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada sebuah kejadian besar pada tahun 1871 di Amerika. Ya, tepatnya di kota Chicago. Ini adalah gambaran daripada kota Chicago pada zaman dulu, ya. Dan kejadian ini dikenal dengan api Chicago yang besar. Apa yang terjadi di kota Chicago pada tahun 1871 pada saat itu? Kejadian ini adalah kejadian kebakaran yang besar yang membakar kota Amerika, yaitu kota Chicago, selama tanggal 8 sampai tanggal 10 Oktober 1871. Kebakaran itu menewaskan sekitar 300 orang, lalu menghancurkan sekitar 3,3 mil persegi kota dan menyebabkan lebih dari 100.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Artinya, kebakaran ini bukan kebakaran biasa, tapi kebakaran yang hampir menghabiskan satu kota, Bapak Ibu. Kebakaran dimulai di lingkungan barat dari pusat kota, langsung meluas ke tempat yang lain. Kondisi pada saat itu yang panas, kering, berangin, dan kebakaran yang berlangsung lama. Terlebih lagi rumah-rumah pada saat itu konstruksinya kayu dan menyebabkan kebakaran yang semakin besar. Bapak Ibu, api itu melompati cabang selatan daripada sungai Chicago dan menghancurkan sebagian daripada pusat kota Chicago. Ada banyak spekulasi bertahun-tahun tentang awal kebakaran itu apa. Kesalahan daripada kisah yang paling populer itu adalah tentang kisah sapi milik Nyonya O'Leary sebagai penyebab kebakaran yang diduga menjatuhkan lentera dengan tidak sengaja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin kisah ini adalah kisah yang paling terkenal yang dijadikan kambing hitam. Ya, kisah sapi yang membuat kebakaran satu kota yang paling terkenal. Sapi ini milik Nyonya O'Leary, sehingga Nyonya O'Leary ini dan seisi keluarganya dituduh sebagai penyebab kebakaran besar di Chicago pada tahun 1871. Tapi guys, Tuhan, selama bertahun-tahun banyak orang meyakini bahwa kebakaran itu bermula ketika sapi itu menjatuhkan sebuah kereta yang membakar kandangnya. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, kurang lebih 126 tahun, 126 tahun segitu panjang, Komite Gabungan Kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota tersebut mengeluarkan resolusi yang membebaskan sapi dan pemilik dari tuduhan serta menduga kebakaran sebenarnya disebabkan bukan oleh orangnya tetapi oleh tetangganya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kondisi Nyonya O'Leary dan sekeluarga selama berpuluh-puluh tahun di dalam tuduhan dan juga makian dari orang lain. Ya, apa yang menyebabkan bisa demikian? Ternyata ada konteks lain, Bapak Ibu, yaitu si Catherine O'Leary atau si yang memiliki sapi ini adalah seorang imigran Katolik yang berasal dari Irlandia. Dia juga orang yang miskin. Selama paruh kedua abad yang ke-19, pada saat itu di Amerika ada sentimen anti Irlandia. Ya, sentimen anti Irlandia ini kuat di seluruh Amerika Serikat, termasuk di kota Chicago.
Sebagai seorang Katolik Irlandia pada waktu itu juga, Nyonya Aurelie menjadi sasaran. Ternyata bukan hanya anti Irlandia, tapi ada anti Katolik, ya, sehingga bisa dikatakan sentimen ganda, ya. Cerita ini telah beredar di Chicago bahkan sebelum apinya padam, dan itu dicatat di dalam Chicago Tribune, majalah, ya, sebuah majalah yang ada di kota itu. Bapak Ibu, ketika kita mendengar sebuah cerita ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Adakah yang berpikir tentang keadilan? Seorang yang tidak melakukan kesalahan dituduh menjadi awal permasalahan besar karena ada sentimen atau ketidaksukaan pada waktu itu. Bapak Ibu, konon katanya si Catherine O'Leary dan sekeluarga itu terus-terusan dibully dan dituduh-tuduh setiap kali keluar rumah sebagai biang keladi daripada kebakaran, mengakibatkan kerugian yang banyak dan korban jiwa. Sehingga konon ceritanya satu keluarga ini ada juga yang mengalami depresi lalu meninggal. Bapak Ibu, ini bukan hanya masalah kebakaran dan penyebabnya, tetapi ada sentimen-sentimen di dalamnya. Tidak ada keadilan. Bapak Ibu, keadilan itu penting bagi kita, bukan? Bayangkan kalau kita di posisi orang yang dituduh itu, pasti kita akan emosi atas ketidakadilan itu. Kita tahu vonisnya tidak adil dan mustahil kita dapat menerimanya. Seringkali itu juga kita tujukan kepada Allah. Orang-orang seringkali mengeluh bahwa Allah tidak memberikan anugerahnya atau menyatakan kemurahannya secara sama kepada semua orang. Maka oleh karena itu banyak orang berpikir kalau Allah itu dilabel sebagai Allah yang tidak adil. Kita menganggap bahwa apabila Allah mengampuni semua orang, kalau Allah memberikan keselamatan kepada semua orang, bahwa itulah adil. Tapi bagaimana kita dapat memahami konsep tentang keadilan dari sudut pandang Allah? Bapak Ibu, dunia ini memang tidak adil. Tapi satu yang saya percaya, kita memiliki Tuhan yang adil. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita yang terdiri dari Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu membacakan apa yang sudah tampak di layar, ya. Roma 2 ayat 1 sampai ayat 11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Yang ketiga, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang suka saya membaca, tapi merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan itu mengasihi orang yang layak dikasihi. Tuhan juga menghukum orang yang layak mendapat hukuman. Oleh karena itu saya ingin membagikan 2 poin dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama, keadilan Allah terpancar dalam penghakimannya. Keadilan Allah dapat kita lihat daripada
penghakiman atau penghukumannya. Saudari tidak usah menuntut di mana keadilan Allah, karena Allah adalah adil, dan keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari karakternya yang seperti kasih dan belas kasihannya pun tak terpisahkan. Tanpa keadilan, dosa akan semakin membabi buta, kejahatannya akan bertahta. Kita tidak mungkin menghormati Allah yang tidak adil, bukan? Kita jangan hanya ingin melihat bahwa Allah itu kasih, penyayang, sabar, dan murah hati, karena Tuhan itu juga menghukum kepada orang yang melawan Dia. Roma 2 bicara mengenai kelompok orang Yahudi yang berkata bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang merasa pasti hidupnya akan dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam bagian ini, Bapak Ibu, Paulus bicara mengenai sifat dosa yang tidak kelihatan, sifat dosa yang tersembunyi di bawah permukaan, dan itu bisa kelihatan daripada spirit sebuah kemunafikan dan judgmental dari orang Yahudi yang menganggap level rohaninya lebih tinggi daripada orang kafir. Maka di sini Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain merupakan hal-hal yang sama. Kita dapat melihat bahwa manusia seringkali menghukum sesamanya, tetapi lupa bahwa apa yang dilakukan juga tidak bebas dari namanya aspek kesalahan. Secara alkitabiah, keadilan dijelaskan berkaitan dengan kebenaran. Jadi dengan dasar itu tidak ada seorang pun dapat menghakimi, karena kebenaran hanya pada diri Allah. Permasalahan terletak, Paulus melihat pada the spirituality of the heart. Dari hati keluar segala sesuatu, bukan apa yang dilihat di luar menjadi penentu daripada kerohanian seseorang. Ya, maka tidak heran Paulus memakai kalimat sebab Allah tidak memandang bulu di dalam Roma 2 ayat 11. God does not show favoritism. Allah tidak memandang bulu. Allah tidak ada orang yang difavoritkan, yang dikhususkan. Allah itu adil. Allah tidak membeda-bedakan entahkah itu orang Yahudi atau orang bukan Yahudi. Allah tidak melihat yang eksternal, apa yang kelihatan di luar nampak baik, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, bagian ini juga sekaligus membawa hati saya kepada saudara-saudara yang mungkin sedang mencari-cari kebenaran. Mungkin engkau sedang melihat-lihat kekristenan, mungkin engkau kecewa melihat hidup orang Kristen, sebab banyak orang Kristen yang hidupnya tidak seturut dengan apa yang diajarkan. Maka tidak heran seorang tokoh besar bernama seperti Mahatma Gandhi, dia berkata, I like your Christ, but I do not like your Christian. Christian had all the right answer and did a poor job, or either leaving them out or promoting them. I would suggest first of all that all of your Christian, missionary, and all begin to live more like Jesus. Saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka kamu, hai orang Kristen. Kekristenan mempunyai jawaban yang tepat, tetapi dalam prakteknya mempromosikan dengan cara yang salah atau usaha yang salah. Aku menyarankan kepada setiap orang Kristen, para misionaris dan semuanya, mulailah hidup lebih lagi seperti Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang bulu. Allah tidak punya favoritism. Ya, saudari, bila kita masih menyimpan dosa, maka akuilah di hadapan Tuhan. Betul sekali bahwa Tuhan kita, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Tapi jangan lupa bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dengan keadilannya, Dia dapat menghukum kita. Bukan karena kita sudah menjadi bagian orang percaya, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberikan waktu banyak untuk Tuhan, sehingga kita luput daripada
hukuman Tuhan atas dosa-dosa kita. Maka kita perlu datang pada Tuhan, mengakui setiap dosa kita. Kita tidak bebas dari hukuman Allah. Kita berhadapan dengan Allah yang kasih dan juga Allah yang adil. Titik temu antara kasih dan keadilan Allah terletak di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebagai umatnya hiduplah seperti Kristus hidup, sehingga melalui hidup kita orang lain dapat melihat kasih dan keadilan Allah itu. Sehingga saya percaya orang lain tidak dihukum Allah karena dia melihat keadilan dan kasih Allah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan sebaliknya, orang justru melihat hidup kita lalu orang jauh dari Allah. Bukan saja mereka jauh dari Allah, tapi dia akan dihukum Allah. Kita juga yang membuat orang jauh dari Allah akan dihukum Allah. Saya pernah mendengar perkataan dari seorang yang pernah bicara pada saya. Orang yang belum percaya tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kita. Percaya. Mereka membaca Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, keadilan Allah terpancar dalam kasih-Nya. Keadilan Allah terpancar di dalam kasih-Nya. Memang betul saudara-saudari, Allah itu tidak pandang bulu dalam menghukum orang yang bersalah. Dia adalah Allah yang adil, tetapi jangan lupa bahwa keadilan Allah terpancar juga di dalam kasih-Nya. Lalu timbul pertanyaan, apa sih tujuan penghukuman Allah, penghakiman Allah itu kalau begitu? Apakah Allah hanya mau menghakimi kita yang bersalah hanya karena kita tidak sesuai harapannya? Jawabannya di ayat yang keempat dan ayat yang kelima yang sudah kita baca. Apa motivasi daripada penghakiman Allah atau penghukuman yang Tuhan Allah berikan? Ya, dikatakan di Roma 2:4-5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Saudara-saudari, penghakiman Allah tidak terlepas dari kasih-Nya. Semua itu dilakukan agar menuntun kita dalam pertobatan. Ada sebuah ide klise yang sering kita dengarkan. Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Betul nggak? Allah membenci dosa tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Sepintas menurut saya ada betulnya. Memang Tuhan membenci dosa. Ya. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, ada 14 kali dalam 50 Mazmur dikatakan bahwa Allah membenci para pendosa, murkanya terhadap para pendusta dan sebagainya. Allah membenci para pendosa, murkanya terhadap para pendusta. Dia murka Allah bukan hanya terhadap dosa, tetapi kepada pendosa. Di dalam Alkitab, murka Allah nyata terhadap dosa. Ya, betul, di dalam Roma 1:18, dan juga terhadap orang yang berdosa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita berpikiran bahwa Allah membenci dosa, sehingga kita berjuang melepaskan dosa, kebiasaan buruk kita, kita juga harus sadar bahwa Tuhan itu benci kebiasaan buruk kita, diri kita yang senang di dalam dosa. Allah bukan saja menghukum dosa kita, tapi bisa menghukum kita karena Dia juga benci dengan kita yang penuh dosa. Saudara-saudari, saya bersyukur hari ini diundang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tepat hari ini adalah Father's Day, hari ayah. Bagi bapak-bapak yang sudah memiliki anak, ya, ataupun yang sedang merencanakan seorang anak, saya mengucapkan Happy Father's Day.
Selamat Hari Ayah untuk kita sekalian. Ya, saya bersyukur dapat merasakan bagaimana jadi seorang ayah. Dulu waktu saya remaja, saya bergumul karena saya memiliki ayah yang saya dikatakan tidak baik. Hari ini saya merasakan bagaimana jadi seorang ayah. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Saya mempunyai seorang anak. Anak saya masih usia 1 tahun, ya, 2 bulan. Dia anak yang pintar, menggemaskan. Begitu saya sayang sekali sama anak saya. Suatu kali anak saya ini suka mainin dispenser, ya, dimana dispenser itu ada air dingin, ada air panas, betul? Ya, dia suka sekali mainin keluarin air. Lalu berkali-kali saya ajarkan dia untuk besar. No ya, no, Kelin no, besar ya Kelin ya. Setelah saya bilang no, saya larang, dia taat. Lalu dia pergi lagi, ketawa. Tapi kembali ketika saya tidak melihat dia datang lagi ke dispenser itu. Lalu dia diam-diam bermain air di dispenser itu, membuang-buang air dan sebagainya. Suatu ketika dia itu nekat mau main air panas di dispenser itu. Lalu saya ambil tangannya dan mukul jarinya. Pak, saya pak ya. Apa pak ya? Pak. Sambil saya bilang no ya. Itu air panas. Nanti tangan kamu bisa melepuh, saya bilang. Tapi dia tetap penasaran dan mau ambil air panas itu. Sampai akhirnya saya liatin saja. Dan dia kemudian membuka keran air panas itu dan terpeganglah air panas itu. Lalu dia mengapa-apakan tangannya, tanda kepanasan Bapak Ibu. Ketika dia rasakan panas itu, lalu saya mendekati dia, memeluk dia, mengelus tangannya dan bilang, nah kan, Papa bilang apa? No kan? Papa bilang kami, besai lagi ya, pegang air panas. Setelah kejadian itu, dia tahu dan dia tidak mau bermain air panas di dispenser itu lagi. Dan dia tidak mau ke sana untuk pegang air dispenser itu karena dia tahu panas. Papahnya udah bilang no. Saudari, apa yang saya lakukan bukan berarti saya menyerah dengan perilaku anak saya. Saya sedang mendidik anak saya agar anak saya itu bertobat. Bukankah kita terkadang seperti anak yang susah diatur itu, Bapak? Ya betul, karena itu adalah sifat dosa. Dia bersifat memberontak melawan Tuhan. Sekalipun sudah diberitahu dan diperingatkan, kita masih melawan Tuhan. Maka di bagian ini Paulus mengatakan kita memiliki Allah yang adil dan penuh kemurahan, yang di dalam keadilan dan kemurahannya ini berinisiatif memberikan jalan keluar, yaitu pertobatan. Bagi kita yang hari ini sudah mengetahui kalau dulu orang tua kita begitu galak, begitu marah sama kita kalau kita buat sesuatu yang dipandang mereka salah, pahamilah bahwa sebenarnya ada selalu niat baik untuk kita agar kita bertobat, agar kita merasakan sesuatu yang namanya pelajaran, jangan melakukan hal yang salah. Bapak Ibu, ingatlah saudara-saudari, Bapak yang penuh kasih adalah Bapak yang adil kepada setiap kita, yang tidak pernah membiarkan setiap kesalahan yang kita simpan itu tidak Ia angkat dan nyatakan. Kenapa? Karena Ia sayang kepada setiap kita. Ya, kita perlu bersyukur ketika kita ditegur oleh Tuhan melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau kita dihukum oleh Tuhan, sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Allah serius dengan kasih-Nya. Dia mau kita mengalami pertobatan. Saudari, jangan main-main dengan keadilan Tuhan dan dengan kasih-Nya. Hiduplah seturut kehendak-Nya dan jangan menyimpang dari yang Tuhan tunjukkan. Saya akan menutup perenungan kita pada hari ini dengan konsep cheap grace, ya, yang digaungkan oleh seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya, Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog Jerman yang berjuang melawan kediktatoran daripada Hitler.
pada tahun yang kedua. Oleh karena perjuangannya dia dipenjara dan dihukum mati beberapa waktu sebelum Jerman kalah perang dan menyerah. Selama di penjara, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Cost of Discipleship. Buku ini adalah hasil refleksi daripada Bonhoeffer terhadap kondisi gereja di zamannya. Salah satu topik yang dibicarakan adalah ini, cheap grace, anugerah murah, kasih karunia murah. Dia mengatakan bahwa pada saat itu gereja telah merosot dengan memproklamasikan cheap grace. Dia katakan, cheap grace is preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ. Perkataannya sangat keras sekali, Bapak Ibu. Maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen sedang menghayati dan menjalani cheap grace ketika kita membuat kekristenan kita tanpa menjadi murid. Kekristenan kita tanpa pelayanan, tanpa pertobatan, tanpa pengorbanan, tanpa salib. Bahkan kita memperbuat anugerah Tuhan begitu murah ketika kekristenan kita tanpa Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali setiap jemaat yang mendengarkan agar hidup lebih mengandalkan Tuhan dan tidak meragukan kasih serta keadilannya. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, masalah, kesulitan, pola hidup kita nampak seperti tidak ada keadilan, saudara, itu Tuhan, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Itu semua ada maksud Tuhan yang baik, ya, maksud Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa Allah, Dia adalah Bapa yang adil, sekalipun dunia menawarkan ketidakadilan. Tapi kita percaya bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang adil. Dia nyata dalam penghukumannya, Dia nyatakan di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, jangan lagi hidup sembarangan, tetapi hiduplah dengan bertanggung jawab dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Berkatilah ya Tuhan firman-Mu ini agar bisa bergema di dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.父亲节快乐，唱这首歌送给你，身体健康，快快乐乐，无论我在哪里都祝福你。你的爱是嘴角的微笑，含而不露是你的本事，像窗前的月光，静默无语，像你度过的历史，历经沧桑。为了家，你长风露宿，在外奔波换来了好日子。如今儿女都已长大成人，也该谢谢你的照顾，相守人生。父亲节快乐，这首歌要送给你，暖暖余晖，温柔如您的叮咛我们都会记得。父亲节快乐，唱这首歌。
福平安。为了家，你长风露宿，在外奔波换来了好日子。如今儿女都已长大成人，也该谢谢你的脚步，享受人生。父亲节快乐，这首歌要送给你，暖暖余晖，温柔如您的叮咛我们都会记得。父亲节快乐，唱这首歌送给你，身体健康，快快乐乐，无论我在哪里都祝福你幸福平安。父亲节快乐，这首歌要送给你，暖暖余晖，温柔如您的叮咛我们都会记得。父亲节快乐，唱这首歌送给你，身体健康，快快乐乐，无论我在哪里都祝福你幸福平安。无论我在哪里都祝福你幸福平安。Papa, orang yang rajin, disiplin. Papa suka memain piano. Juga Papa suka menonton film. Papa sangat hebat. Ada sih Papa. Aku hebat dan luar biasa. Papaku semua serba bisa. Papaku dari pagi hingga malam tanpa lelah. Terima kasih Papa. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk kasih dan sayang. Terima kasih untuk lelahmu. Terima kasih untuk pengajaranmu. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Papa, selalu menjadi Papa terbaik. Terima kasih Papa sudah menjagaku dari kecil sampai besar. Menurutnya ya Papa itu judes, tapi ke dalam baik. Di luar galak, tapi di dalam sangat menyayangiku. I love you, Pa. Papa, simple kelasku. Papa, jagoanku. Papa is the best. I love you, Papa. Papa itu seorang yang bertanggung jawab kepada keluarga. Papaku sangat menyayangi kami. Papaku bisa apa saja. Di kala libur, papaku selalu menemani kami bermain, menonton televisi, dan bermain sepeda.
Ketika aku demam, Papa rela bergadang untuk menjagaku. Bisa dibilang, Papa adalah sosok yang luar biasa. Terima kasih Papa atas keringat yang kamu teteskan. Aku akan membalasnya dengan kesuksesan yang akan membuatmu bangga. Menurut Ruth, Papa itu penyayang, baik, bekerja keras, sayang anak-anaknya, sayang keluarganya. Udah, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, nama saya Ivana. Saya mau mengucapkan selamat Hari Ayah. 祝爸爸们父亲节快乐，主耶稣爱你们。Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. I love you. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. I love you, Papa. Terima kasih. Mengucapkan selamat Hari Ayah. Happy Father's Day. 祝大家父亲节快乐！Selamat Hari Ayah untuk bapak-bapak sekalian。我们一起来唱第3首诗歌。亲爱的天父，来回应上帝的话，以便受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Bapa, aku mengasihimu.
今天早上的聚会，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur bisa sama-sama merayakan Hari Ayah. Secara khusus pada pagi hari ini saya pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Ayah kepada para ayah maupun yang akan menjadi ayah. Kiranya Tuhan terus memberkati bapak-bapak sekalian. Sebagai kepala rumah tangga, marilah kita menjadi teladan saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, baik kepada istri maupun kepada anak-anak, bahkan juga untuk cucu-cucu kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan terus memberkati kita, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa akan terus tercurah, berlimpah di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita bersyukur walaupun di masa-masa pandemi, kita masih bisa merayakan Hari Ayah bersama-sama. Dan dalam hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Contoh Yudhistira yang sudah berkenan men-sharingkan firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah di-sharingkan, kita semua diberkati. Dan kami terus berdoa kepada Contoh Yudhistira, kiranya Tuhan terus memberkati, baik di tengah-tengah keluarga maupun pelayanan Contoh Yudhistira ke depannya. Kiranya Tuhan terus memakai Contoh Yudhistira secara luar biasa, terlebih khusus di dalam mengabarkan Injil. Sekali lagi terima kasih Contoh Yudhistira. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang biasa memakai aplikasi OVO, kita bisa dengan mudah langsung men-screenshot di QR yang sudah tersedia, sehingga akan dipermudah kita langsung mentransfernya ke bendahara gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah dan percayalah, pada saat kita memberikan yang terbaik, pada saat kita memberikannya dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan selalu tercurah di dalam kehidupan kita. Kemudian ibadah onsite secara terbatas sudah kita buka selama beberapa minggu ini, dan sejauh ini jemaat yang hadir berkisar 20 hingga 30 orang. Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kita tetap mengikuti prokes. Artinya bahwa ibadah tetap memakai masker, ya, dan juga jaga jarak antara satu dengan yang lain. Kursi hanya ditempati oleh 2 jemaat, dan dilarang membawa anak
anak kecil. Dan bagi kita yang kurang sehat, tetaplah ibadah di rumah saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami menghimbau dan berharap melalui ibadah onsite ini kita kembali datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Terlebih khusus bagi kita yang selama ini begitu banyak halangan dalam mengikuti ibadah, entah jaringan lelet ataupun fasilitas HP yang kurang memadai. Kiranya melalui ibadah onsite ini kita bisa lebih konsentrasi untuk ibadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap mengikuti persekutuan doa gereja kita setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs online YouTube. Kiranya melalui persekutuan doa kita bisa memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita bisa bersama-sama berdoa. Dan melalui doa-doa kita mohon Tuhan kiranya tetap memberikan kita kekuatan. Dan melalui persekutuan doa kita selalu dipersatukan walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika di keluarga kita memiliki anak-anak kecil dari PD sampai SD, marilah kita menghimbau dan mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari kecil kita bawa ke hadapan Tuhan, dan di dalam pimpinan berkat Tuhan mereka dewasanya nanti akan selalu berada di jalan Tuhan yang benar. Demikian juga anak-anak muda kita, marilah kita ingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi hari Sabtu malam jam 7.15 untuk sementara dilakukan sebulan 2 kali, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga yang akan dipimpin oleh Tuan Tautaya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan muda-mudi sehingga muda-mudi kita tidak berkeliaran dan mereka bisa melakukan hal-hal yang berarti, dan tentunya mereka terus mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa virus corona belum berakhir. Sekali lagi jangan meremehkan situasi saat ini. Marilah kita selalu waspada, menjaga diri dengan selalu mengikuti protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus corona. Dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, memakai masker dimanapun kita berada, kalau perlu memakai face shield, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan berprotein, dan di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita mengambil waktu untuk olahraga, untuk menjaga imun tubuh kita. Kemudian untuk sementara marilah kita tetap menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Kalaupun harus berada di tempat keramaian, ingat selalu menjaga jarak. Dan setelah pulang ke rumah, segera membersihkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila kita sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Sekali lagi, pada saat kita menjaga kesehatan tubuh kita, kita juga ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi di ibadah online maupun ibadah onsite terbatas. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Shalom.
耶稣在我身旁，只要相信他，将来在天上，我们要一起唱。哈利路亚，哈利路亚。在天上，我有个美丽的家，有我的朋友和爱我的耶稣，欢庆的街道充满笑声，再没有悲伤。将来有一天，我要回到天上美丽的家，请不要悲伤，不要哭泣，耶稣在我身旁，只要相信他，将来在天上，我们要一起唱。哈利路亚，哈利路亚。将来有一天，我要回到天上美